कल इतिहास की एक लड़ी आरंभ की सी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा कल आरंभ है। सो उन्होंने जीवन के कुछ आप कल दर्शन किए सी और कुछ विचार अज साझियाँ करके ते अखरी अर्थ हुक्मनामे के आप करने हैं। आप संगत असीस बख्शो, टेक करके बैठ के मान करके सतगुरु महाराज जी की हजूरी में बैठना करिए। मन बिरतियाँ करो एकाग्र, अदब प्यार सत्कार दे नाल रसना नूं पवित्र करो। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। कल आपां विचार की सी कि गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी नूं सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी के हुक्म के नाल बाबा बुढ़ा साहब जी तिलक देते हैं। गुरु अमरदास महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठते हैं। लोगों वालों विरोध भी किया जाता है, पानी भरन तो भी विरोध किया गया। उत्थे फिर बौली साहब का निर्माण किया गया। सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास की, टक लाया। जो बौली की कार सेवा आरंभ होंदी पई है, चलती पई है बौली की कार सेवा, उस सेवा दे विच बहुत सारे गुरसिख लगे ने ते उन्हां गुरसिखां दे विच भाई जेठा जी ने। गुरु अमरदास महाराज जी ने एक बख्शिश होर कर दी कि भाई जेठे जी दे नाल अपनी सपुत्री बीबी भानी जी का विआह भी किया। गुरु घर दे विच जवाई का रुतबा मिल गया, पर सेवा नहीं करनी छड्डी, सगों होर ज़्यादा सेवा करनी। इसे ही समय के दौरान कुछ लाहौर तो सोढी कुल के लोग भाई जेठा जी के परिवार के विचों, रिश्तेदारी के विचों कुछ लोग इत्थों लंघते पे सी ते उन्होंने पता सी कि भाई जेठा गुरु अमरदास जी की सपुत्री दे नाल विआहिया है। और ये मान दे नाल फिर कहते कि चलो अज जेठे नूं मिल के चलते हैं कि देख लेंगे कि जिन्हों उत्थे कोई रोटी खवाउण वाला नहीं सी, इत्थे गुरु घर दा जवाई बनिया है, किन्ने क इत्थे ठाठ बाठ ने। तुरे जाते एक नौजवान जिन्हें सिर के उत्ते टोकरी चुकी है, दाड़ा भी मिट्टी के नाल भरिया है, कपड़े भी मिट्टी के नाल भरे ने। उन्होंने रोक करके पूछया, बेटा इत्थे गुरु अमरदास महाराज जी के दामाद ने जेठा, साडी कुल दे विचों ने, साडी रिश्तेदारी दे विचों ने, तू दस सकदा है कि उन्हां दा आसन कित्थे हुंदा है, उन्होंने टिकाना कित्थे है। और जिस नौजवान तो पूछया असल दे विच उही भाई जेठा जी सन, उही गुरु रामदास महाराज जी सन। उन्होंने टोकरी रखी पासे, खाली टोकरी सी मिट्टी वाली। उन्होंने पछाण लिया तो जदों अदब सत्कार दे नाल उन्होंने बुलाया, वो कहन लगे कि तू आ की काम किया। जवाई हो के ते सौहरिਆਂ ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ टोकरी ढोंदा पिया है, कबूल भी उत्थे बोले। गुरु अमरदास महाराज जी के कोल बाँह फड़ के लै गए, कहन लगे आ तुसीं चंगा नहीं किया, ये तो चलो कह सकते हैं अनजान सी, समझ नहीं सी, तुसीं तां सियाणे सी, बजुर्ग सी। आ देखो सिर मूँह सब मिट्टी दे नाल भरिया पिया ते तुसीं जवाई बना के ते टोकरियां ढोंदे पे। उत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी खड़े ने। गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी उत्थे कहते हैं, बाबा बुढ़ा साहब जी तुहानूं की लगता है कि जेठे के सिर के उत्ते टोकरियां ने, जेठे के शरीर के उपर मिट्टी पई है, दसो तुसीं। कहन लगे सतगुरु महाराज मैनूं तो ये लगता कि गुरु नानक के घर का जिहड़ा छत्र है भाई जेठे के सिर के उपर झूलदा पिया। देखो सेवा दे विचों बड़ा कुछ निकलिया। भाई लहने ने सेवा की, भाई लहने ने सेवा कमाई, उन्होंने गुरु नानक के घर का तख्त मिल गया। गुरु अमरदास महाराज जी ने सेवा कमाई, गुरु नानक के घर का तख्त मिल गया। भाई जेठे ने टोकरियां ढोईयां, सेवा कमाई, गुरु नानक के घर का तख्त मिल गया। सेवा के विचों गुरु नानक के घर की वडियाई मिल जाती है। सतगुरु महाराज ने चलो समा आया प्रीख्या लई। अज गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने कहा सी, बाबा बुढ़ा जी
ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਨਗਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੰਮੀ, ਉਹ ਮੋੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹਿ ਰੈਨ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਪਕੜਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮਸੰਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪੱਗ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ, ਪੂਤ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਧਨ ਕਾ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਧਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਖੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਪੱਗ ਤਾਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਪੱਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਤ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਖੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਖੁੰਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਛਿਆਟੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਰਮੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਟੀ ਥੱਲੇ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਛਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਾਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਢਾ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਯੋਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਡਾਲੀ ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਨੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਨੀ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ, ਆਪਣਾ ਖੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੋਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਖਾਇਆ।
ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀੜ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਮਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡਾ ਪਕੜਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਨੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ 'ਤੇ ਚੜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 113 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ। 113 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਜਪਜੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਬੇ ਭਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਗ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯਾਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੁਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 113 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਔਰ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨੀ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਹੈ।